5 مردوں کو نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 5 مردوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 مرد یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا تھا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد، بالخصوص ان میں مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے مطابق نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو بھی کم سونے سے ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی ماہرین جنرل نیچر ہیومن بیہیویئر اس میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر کرتا ہے اور زیادہ سونے والا انسان صحت مند بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ان مردوں کے بارے میں جن کو رات کے وقت نیند نہیں آتی اور وہ ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 مردوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 مرد کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 مردوں کے بارے میں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کو مفاد یا سرشست کا تقاضا ہو تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں آ کر رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے اور یہ انسان غلط ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ناظرین، اکثر مردوں میں یہ بخیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں یا پھر بالکل نہیں کرتے، لیکن جب انہیں کسی پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں پر بھی اپنی بے وقوفی دکھاتے ہوئے ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو انہیں بہت نقصان پہنچا جاتا ہے، اور مرد زیادہ تر دھوکہ اپنی من پسند عورت سے کھاتا ہے۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض
अर्ज पर नमूदार हुआ और गर्दिश माहो साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालके कायनात हरकत में आता है और फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज़ मिसाल कारून की है, जिसके ख़जानों की मिसाल ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो मर्द जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। नाजरीन, ये अक्सर मर्दों की फितरत है कि वो जब बातें करना शुरू हो जाएं और किसी पर इल्ज़ाम लगाने लग जाएं तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती और यही इनकी हमाकत इन्हें ले डूबती है। और वो जब बातें करना शुरू करते हैं तो वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, फिर इन्हें झूठ सच का भी ख्याल नहीं रहता और फिर यही चीज़ इनकी रात की नींद हराम कर देती है। मोहतरम नाजरीन, हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से इस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर इसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पा ले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी ना जानता हो तो अल्लाह ताला इन्हें जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम पर उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पा ले। नंबर 4, वो मर्द जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो, बीवी बच्चे हों, घर के अखराजात ज़्यादा हों, लेकिन इसके पास देने के लिए और ख़र्च करने के लिए कुछ ना हो। नाजरीन, कायनात की तलख तरीन और शफ़ाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदज़ात है। इंसान, चरिंद परिंद और हर ज़ी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि जो मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बनकर खड़ी हो गई है। बहसीयत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचा दो या उसका कर्ज अदा कर दो या उसे खाना खिला दो। साहबे अस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहकीन की मकदूर भर मदद करें। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुबतला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और आपका डिप्रेशन बढ़ा सकता है, वजह चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है और मर्द इस मामले में बहुत हसास होते हैं। वो जब किसी औरत से मोहब्बत करते हैं तो सच्चे दिल से करते हैं, लेकिन औरत तो अगले को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन मर्द के लिए उस औरत को छोड़कर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह ऐसा मर्द जिसको उसकी चाहने वाली मोहब्बत छोड़कर चली गई हो, इसकी भी रात की नींद ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, ये हैं वो 5 मर्द जिनको रात को नींद नहीं आती। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी नज़र में कोई और वजह भी है जिसकी वजह से मर्दों को रात को नींद नहीं आती तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम मर्दों और औरतों को आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का, औलिया इकराम का, सहाबा इकराम का और अल्लाह के नेक बंदों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आखिर में कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह ज़रूर लिख दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।